हेलो एंड वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशों नूं हर वार दी तरह लेटेस्ट जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनी है। तो हर वो गल असीं जिवें कि अपने शो विच लैके आने जो तुहाडे विदेश जाण दे सुपने नूं साकार करन लई बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुंदी है। तुसीं किन्हां गल्लां दा ख्याल रखना है। सो अज आपां डिस्कशन आस्ट्रेलिया बारे ज़्यादा करनी है क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा की गल कर लीए, स्पाउस वीज़ा की गल कर लीए, फिर PR ऑप्शन की गल कर लीए, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स रहिंदे आ ते हर वार की तरह असीं इस शो दे विच सारे डाउट्स तुहाडे क्लीयर करने हैं। तो आस्ट्रेलिया की गल जिथे करन जा रहे हैं तो मैं पहला तुहानूं दसना चाहूँगी कि अज किन्हां दे थ्रू असीं सारी जानकारी तुहाडे तक पहुँचावांगे। असीं ओम ग्लोबल इमीग्रेशन के थ्रू तुहाडे तक ये जानकारी पहुँचाण जा रहे हैं। तो साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने जी ओम ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। तो सब तो पहला तुहानूं दस दईए कि स्पैशली आस्ट्रेलिया तो जो है ओम ग्लोबल का काम देखते हैं। तो अज असीं खास तौर पर अपने शो विच इसलिए इन्होंने इनवाइट किया ताकि जिहड़े स्टूडेंट्स आस्ट्रेलिया पहुँच जाते हैं उस तो बाद उन्हां दी किस तरह की जो है जर्नी रही है, किस तरह की मुश्किल आती है, या फिर ओम ग्लोबल जो कंपनी है आस्ट्रेलिया विच भी स्टूडेंट्स नूं किस तरीके नाल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो एक होर गेस्ट साडे नाल मौजूद ने ओम ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर रिक्की संधू जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। तो तुहानूं दस दईए कि रिक्की संधू जी पंजाब दे विच जो है ओवरऑल ओम ग्लोबल का देख रहे हैं ताकि जिहड़े भी स्टूडेंट्स इत्थे पहुँचते हैं उन्होंने पूरे तरीके दे नाल सही गाइडेंस दी जाए कि उन्होंने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली किहड़े राह ते उन्होंने तुरना चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के सक्सैसफुली उन्होंने वीज़ा लग सके। तुहाडा दोवां दा एक बार मैं स्वागत करदी हां तह दिलों। सत श्री अकाल जी। जी सब तो पहला मैं रिक्की जी तुहाडे तो ही जानना चाहूँगी कि अगर आप जिथे आस्ट्रेलिया की गल करते हैं अज के टाइम इन्ने सारे इश्तिहार, इन्ने सारे एडवरटाइजमेंट्स ने, हर कोई कहता है कि जिस तरह की प्रोफाइल है तुसीं आओ जी असीं जिस भी तरीके नाल तुहाडा आस्ट्रेलिया का वीज़ा लगावांगे ही। की सच्चाई है, किहड़े स्टूडेंट्स आस्ट्रेलिया लिए अप्लाई कर सकते हैं, किहड़े स्टूडेंट्स का वीज़ा आ सकता है? सब तो पहले जी धन्यवाद चैनल का कि जिन्हों के माध्यम राही स्टूडेंट्स नूं उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होंदी है जी। धन्यवाद सारे दर्शकों का जो साडे ते विश्वास करते हैं जी। आस्ट्रेलिया की अगर गल करते हैं हर एक एजेंट है, हर एक कंसलटेंट की यही टैगलाइन है जो तो आस्ट्रेलिया स्टार्ट होया तुसीं भी आस्ट्रेलिया अप्लाई कर लो, हर एक एप्लीकेशन दे विच कहंदे कि यस ठीक है। थोड़े जिहा मैम अगर बैक जाइए कोविड पैंडेमिक दे विच भी यही चीज़ हुई सी कि जिथे बाकी लोग पैर अपना पिछे किया आस्ट्रेलिया तो जिहड़े ऑफर लैटर नहीं मंगवा पा रहे सी, ओम ग्लोबल अजिही कंपनी है जिन्होंने वीज़ास लगवा के दिते। अगर क्राइटेरिया की गल करते हैं बेसिकली कि हुण दी गल करते हैं +2 2021 वाला स्टूडेंट है, 6 बैंड है, नॉट लेस दैन 5.5 बैंड वाला स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट अगर 5 तो 7 साल तक का गैप है, 6 बैंड ओवरऑल या 6.5 बैंड ओवरऑल दे नाल एप्लीकेशन अपनी कर सकता है। मास्टर्स दे लई अगर स्टूडेंट जाते हैं 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है। अगर आप गल करते हैं कि नर्सिंग प्रोग्राम दे विच ओदे विच थोड़ी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, ऐदा दे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते जी। जी 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 बिल्कुल। तो दर्शकों को जरूर दसना चाहांगे कि जो लगातार नंबर भी डिस्पले हो रहा तुसीं ओम ग्लोबल की टीम के नाल अपना राबता कायम कर सकते हो। इन्हां नंबर्स उपर कॉल करके तुसीं जो है सलाह भी लै सकते हो। तो नाल दी नाल तुहानूं दस दईए कि जलंधर, अमृतसर, बठिंडा ते चंडीगढ़ विच इन्हां दे ऑफिसेस है जिथे तुहानूं नेड़े लगे तुसीं अपने डॉक्यूमेंट्स लैके विजिट भी कर सकते हो। साडे नाल खास तौर पर मनप्रीत सिंह जी जो कि आस्ट्रेलिया के ऑफिस में ओम ग्लोबल का आस्ट्रेलिया और कैनेडा विच भी ऑफिस है। तो मनप्रीत जी जो है आस्ट्रेलिया के ऑफिस में जो है स्टूडेंट्स नूं सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उत्थों। तो मैं तुहाडे तो भी जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स इत्थों जाते हैं चाहे स्टडी वीज़ा लिए जाते हैं पर उन्हों का मेन फोकस किते ना किते हुंदा काम कि असीं उत्थे काम करिए, असीं जो है वधिया अर्निंग कर सकीए। तो इत्थे मैं तुहाडे तो जरूर जानना चाहांगी कि किस तरह की वर्किंग ऑप्शनस उत्थे स्टूडेंट्स लिए अवेलेबल है और किस तरह का माहौल उत्थे स्टूडेंट्स नूं मिलदा है काम करन लई। सत श्री अकाल जी। मनप्रीत सिंह मैं ओम ग्लोबल की टीम तो सब तो पहला धन्यवाद करदा हरजोत मैडम का जिन्होंने सानू अज बहुत ही अपने कीमती समय के समा कढ़ के इत्थे आने का मौका दिता। नाल ही धन्यवाद करदा सारे स्रोतिਆਂ का जिहड़े सानू सुनते हैं। कोशिश करांगे जी अज जिन्नी भी असी इंफॉर्मेशन दईए तुहाडे वो काम आ सके सो दैट जिहड़ा तुहाडा हुण तो लैके अपने स्टूडेंट वीज़े तक जर्नी जिहड़ी हैगी तुहाडी उहदे विच तुहानूं इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो तुहाडा जिहड़ा सफ़र हैगा वो सौखा होवे। तो जिद्दां हरजोत मैडम ने पूछा कि स्टूडेंट वीज़ा जिहड़ा हैगा तुसीं अप्लाई करदे हो उत्थे जाके किद्दां दियां वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां उहदे बारे में दसना चाहना कि आस्ट्रेलिया दे विच इस वेले बहुत सारियां ऑक्यूपेशन ने जिन्हां नूं उन्होंने क्रिटिकल सैक्टर दे विच पाया होया है। अगर उन्हां ऑक्यूपेशन चों सब तो एक मेन या कॉमन ऑप्शन की गल करिए कुक है या शैफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PR ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੰਬਰ ਹੋ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। बहुत सारा आस्ट्रेलिया जिहड़ा खाली पिया अगर तुसीं बहुत वड्डे शहर छड्ड दो मैलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन तो इलावा अगर तुसीं 50 किलोमीटर तो दूर चले जाते हो तुहानूं डिवेलपमेंट नज़र नहीं आ रही।
ਮੈਲਬਰਨ ਸਿਡਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਲਿਮਿਟਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15, 16, 17 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ 40 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੈਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਡਿੰਗ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ, 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ 2, 3, 4 ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 485 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 485 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੀਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੀਨਵੈਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 50000 ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 25000 ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਨ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਸਨੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਤਾ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਆਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹਨੇ ਭਰਤਾ, ਸੀਓਈ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਫੀਸ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾ, ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾਤੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ +2 ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, 5.5 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ 8 ਈਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਯੂਨਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਐਂਜ਼ਕੋ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਐਂਜ਼ਕੋ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ 189 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, 190 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 482 ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਰਿਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਬਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 2020 2019 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਆ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ 40 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੇ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਯੂਕੇ ਕਰੇ। ਸਟਿਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਫੀਸ ਲਊਂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੀਨਵਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਬੱਲੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀਆਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀਆਂ, ਬਟ ਪੀਆਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੀਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ 20 ਇਅਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਉਸਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਕੋਰਸ ਰਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠੋ। ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 485 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੀਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੀਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।